தங்கவயலில் இன்றைய செய்தி. வணக்கம். ஒரு 8 மாசத்துக்கு முன்ன காட்டுமாரியம்மன் கோவிலுக்கா கிட்டத்தட்ட அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம்ல அங்க ஒரு ட்ரைன் டேமேஜ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த ட்ரைன் டேமேஜ் இருக்கு சொல்ல அங்க இருக்கிற ஜனம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து நாங்க போயிட்டு லைவ் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட அங்க என்ன முனிசிபாலிட்டியோட நிலைமைனா ரொம்ப பள்ளமாயிட்டு இருந்துச்சு. அங்க நம்மகிட்ட அங்க பப்ளிக் போயின்னு வர வண்டிகள்லாம் போயின்னு வந்ததுனால இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, இது அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம்ல வர்றது. இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம்ல ஸ்டார்டிங்ல முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்துச்சு. இது வாட்டர் இதெல்லாம் முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்துச்சு. அப்புறமா வாட்டர் போர்டுக்கு செப்பரேட்டா பண்ணிட்டாங்க. வாட்டர் போர்டுக்கு பண்ணணும் பேத் மங்கலம் கேஜிஎப் 53 கோடி 80 லட்சம் ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 12 மீட்டர் 14 மீட்டர் வாட்டர் லைன். இது மட்டும் வாட்டர் லைனு பினிஷ்ட் ஆயிடுச்சா 3 மழை, சரியான மழை பேத்மங்கலம் ஏரியே ரொம்பிச்சு. ஒரு நம்மளுக்கு சின்ன தண்ணியிருந்து வந்த பாடம் இல்லைங்க. அந்த பணம் என்ன ஆச்சு? பப்ளிக் டேக்ஸ் பணம். அந்த பணம் என்ன ஆச்சு? யாரை கேட்கட்டும் அந்த பணத்தை? நாங்க இது பப்ளிக் பணம். இது முனிசிபாலிட்டி கேட்டா முனிசிபாலிட்டி எங்களுக்கு வாட்டர் போர்டு இல்லைன்ற, ஆனாலும் அது கண்ட்ரோல் நீங்க தான். முனிசிபாலிட்டி தான் அது. முனிசிபாலிட்டியா டிவைட் பண்ணி முன்ன வாட்டர் போர்டு கொடுத்தது. அப்புறம் யூஜிடி ஸ்கீம், ஸ்வச்ச பாரதா. இது 3 அமிர்த சிட்டியில யூஜிடி ஸ்கீம், ஸ்வச்ச பாரதா. நான் ஆல்ரெடி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஸ்வச்ச பாரதால பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவன். நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி மினிஸ்டர் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டைரக்டர்ல இருந்து எனக்கு இங்க லெட்டர் த்ரூ ஆயிட்டு என்கொயரி பண்ணாங்க. என்கொயரி பண்ணி அப்ப இருக்கிற கமிஷனர் ஸ்டாப் பண்ணாரு. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம்ல இன்னும் கிளீன் பண்ணி எந்த இடத்துல எது பக்கா நடந்துக்குது, எதுவுமே நடக்கல. கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட அந்த அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம் மட்டும் முனிசிபாலிட்டியில ஆர்டிஐல கொடுத்துக்கிறது கிட்டத்தட்ட 1200 டாக்குமெண்ட், 1250 மேல டாக்குமெண்ட் நான் வச்சுருக்கிறேன். யார் யாருக்கு எங்க அக்கௌண்ட் போச்சு, ஏன்னா ஆச்சு, யார் யார் எங்க லெட்டின் டாய்லெட் கட்டிக்கிறானா இல்லைன்னு கிட்டத்தட்ட பின் டு பின் எங்கிட்ட இருக்குது. முனிசிபாலிட்டி அதுக்குன்ட்டு ஒரு ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் போட்டு அதுக்குன்ட்டு ஒரு செக் பண்றது. இது மட்டும் அமிர்த சிட்டி ஸ்கீம்ல எதுவுமே நல்லது நடக்கல. சரி, ஒரு வார்டு பின் டு வார்டு வயசுல பண்ற. வார்டு வயசுல கிட்டத்தட்ட 35 வார்டுகள்ல 35 கவுன்சிலர் இருக்கிறாங்க. ஒரு வார்டுக்கு எத்தனை பார்க் ஆகிக்குது, எத்தனை பார்க் எவ்வளவு அமௌண்ட் அலாட்மெண்ட் பண்ணிக்கிற, இன்னும் பார்க்குடைய டெவலப்மெண்ட், பார்க் முனிசிபாலிட்டி டேக் ஓவர் பண்ணுகிறியா, அந்த பார்க்குடைய சிச்சுவேஷன் என்ன, நிலைமை என்ன கண்டிஷன் இருக்குது. பார்க்கு வர வர டெவலப்மெண்ட் ஆயினே தாங்குது. அங்கங்க ஒரு பார்க் போடுறாங்க, அதுக்கு பார்க் கட்டுறாங்க, அதுக்கு 4 இது போடுறாங்க, வாக்கிங் இது போடுற மாதிரி போடுறாங்க, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போய். இது பார்க்கா? இதுக்கு பணம் எங்கிருந்து யார் கொடுக்கறது பணம்? இதுக்கு தான் பார்க் பண்றதோட சரி. ஒரு ஏரியாவுக்கு 3 பார்க் இருக்குது. 3 பார்க் நீங்க போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி கமிஷனர், முனிசிபாலிட்டி ஏடபிள்யூ, முனிசிபாலிட்டி உடைய எல்லாமே ஒட்டுமொத்த ஸ்டாஃப்ங்களை போய் செக் பண்றீங்களா? இல்ல. முனிசிபாலிட்டியிலே உட்காந்துக்கிறீங்க. யாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அப்பதான் ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறீங்க, இல்லைன்னா அங்கேயே தான் இருக்கிறீங்க. இது நியாயமா? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಡ್ರದು ಇದು ಮಾಡುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? KGF ಅಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ 3 ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ XMLA ಅವರು ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ನಿಜ. ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಲೈವ್ ಬರಬೇಕು. ಇಡೀ 35 ವಾರ್ಡ್, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ UGD ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. A to Z ನಾನು RTI ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಆಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಆಟೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಕೋ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೈವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಲ್ಲವರ ಕಟ್ಟುವರ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಂದು ಇಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು BGML ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. BGML ಮ್ಯಾಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮದನ್ ಸ್ವಾಮಿದು ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 ಪೂರ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 6 ಸೈಟ್ ಏನೋ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ BGML ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ 38 ಖಾತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು. ನಂದು CSOಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫೀಸರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ BGML ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನೀವು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, KGF ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಡೀ ಶಾಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಪರ್ಸನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 100%. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದನ್ ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಕೋವಿಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವುದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪಕ್ಕ BGML ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ 38 ಖಾತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ BGML ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಖಾತಾ? ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಚೆ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. 2001 ನಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2001 ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖಾತಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ದಪ್ಪ ಇಡೀ KGF ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ CSOಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು YouTube ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ 2 ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ A to Z ದಾಖಲಾತಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ದಾಖಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಅಮೃತ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದಾಖಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ತರ ಅವ್ರು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನನ್ನು ಆಗಿದೆನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ 35 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಲೈವ್ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, DC ಗೆ ನಾಳೆ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಅಮೃತ ಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ DC ಗೆ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಸ್ ஃபைல் ಮಾಡ್ತೀನಿ. இந்த பொசிஷன் சர்டிஃபிகேட் BGML ஒன்றும் இஷ்யூ பண்ணல. அன்னைக்கு கொஞ்சம் பேர் நன்மதி செல்வம் இருக்கிறப்போ பரிதா நாய்க்கு அப்போ மைன்ஸ் MDயா இருக்கு சொல்ல வந்து இன்சார்ஜா இருக்கு சொல்ல அப்போ வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஒரு 100 பேருக்கு அப்போ மேடியில் கொடுத்தாங்க. இன்னும் அது மட்டும் இது மட்டும் ಸಪ್ಲೈ பண்ணல. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ BGML ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು BGML ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
BGML ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4,500 ಜನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. STP ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. STP ಮುಂಚೆ 4,500 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ BGML. ನನ್ನ ತಂದೆ BGML ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅದೇ ತರ 4,500 ಜನ ಮೇಲೆ BGML ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಟು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಬಂದು ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲಸ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು. ಬರೀ ನೀವು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ 2,500 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ BGML ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ STP ವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪದು. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅವ್ರು BGML ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು. ನನ್ನ ಮನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಜ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ BGML 4,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು BGML ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ ಒಂದು CS ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ OSDಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಬಂದು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. CS ನನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ BM ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ BGML ಲ್ಯಾಂಡ್. 45 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ BGML ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.